அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். இப்படி கௌரவர்களுக்குள் பிரதானமானவரான விதுரர் புராண விஷயங்களை எல்லாம் கேட்க கேட்க முனிவர்களுள் பிரதானமானவரான மைத்ரேயர் பகவத்கதைகளை சொல்வதற்காக மிகவும் சந்தோஷம் கொண்டு பேச ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னு சுகர் சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த மைத்ரேயர் என்னெல்லாம் சொன்னார் என்பதை இந்த 8வது அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத அஷ்டமோऽध्यायः. மைத்ரேய உவாச்ச. சசேவனீயோ பத பூர்வவம்சோ யல்லோகபாலோ பகவத்பிரதானः பபூவி தேஹார்ஜிதகீர்த்திமாலாம் பதே பதே நூதனயஸ்ய பீக்ஷ்ணம் சோஹம் ருணாம் க்ஷுல்லசுகாய துக்கம் மஹத்கதானாம் விரமாய தஸ்ய பிரவர்த்தயே பாகவதம் புராணம் யதாக சாக்ஷாத் பகவான் ருஷிப்யः. ஆசீனமுர்வ்யாம் பகவந்தமாத்யம் சங்கர்ஷணம் தேவம் அகுண்டசத்வம் விவித்சவத்தத்வமதப்பரஸ்ய குமாரமுக்யா முனயோன்வபிருச்சன் ஸ்வமேவ திஷ்ண்யம் பகுமானயந்தம் யம் வாசுதேவாபிதமாமனந்தி பிரத்யக்த்ரிதாக்ஷாம்புஜகோஷமீஷத் உன்மீலயந்தம் விபுதோதயாய ஸ்வர்துன்யுதார்த்ரைः ஸ்வஜட்டாகலாபைः உபஸ்பிருஷந்தச்சரணோபதானம் பத்மம் யதர்ச்சந்த்யஹிராஜகன்யாः சப்ரேமநானா பலிபிர்வரார்த்தாः முहुर्गृणन्तो वचसानुराग स्खलत्पदे नास्य कृतानि तज्ञाः किरीटसाहस्रमणिप्रवेक प्रत्योतिदोद्दाम फणासहस्रम् प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तमेन निवृत्तिधर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय सचाह पृष्टः साङ्ख्यायनायाङ्गधृतव्रताय साङ्ख्यायन पारमहंस्यमुख्यो विवक्षमानो भगवद्विभूतिः जगादसोऽस्मद्गुरवेन्विताय पराशरायात बृहस्पतेश्च प्रोवाच मह्यं च दयालुरुक्तो मुनिपुलस्त्येन पुराणमाद्यं सोऽहं तवैतत्कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीद् यन्निद्रया मीलितधृङ्यमीलयते अहीन्द्रतल्पे दिशयान एकः कृतक्षणस्वात्मरतौ निरीहः सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिम् उदीरयानः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्धवीर्यः चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोधीरितया स्वशक्त्या कालाख्यया आसादितकर्मतन्त्रो लोकान् अपीतान् ददृशेष्वदेहे तस्यार्थसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टेः अन्तर्गतोऽर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः सूक्ष्यंस्तदाभित्यतनाभिदेशात् स पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन
स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन् अर्क इवात्मयोनिः तल्लोकपद्मं सौयेव विष्णुः प्रावीविशत् सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत् तस्यां स चाम्बोरुहकर्णिकायाम् अवस्थितो लोकम् अपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्रः चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि तस्मात् युकान्तः श्वशनावघूर्न जलोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वं नात्मानमद्धा विददाति देवः क एष योऽसौ अहमब्जपृष्ठ एतत् कुतो वाब्जम् अनन्यदप्सु अस्ति ह्यदस्तादिह किञ्चनैतद् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम् स तमुद्वीक्ष्य तदब्जनाळनाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नार्वाग्गदस्तत्करणाळनाळनाभिं विचिन्वन् तदविन्ददाजः तमस्य पारे विदुरात्मसर्गं विचिन्वतो भूत्सु महांस्त्रिणेमिः यो देहभाजाम्बयमीरयाणः परीक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः ततो निवृत्तो प्रतिलब्धकामः स्वधिष्ण्यमासाद्य पुनः स देवः सनैर्जितश्वासनिवृत्तचित्तो न्यषीधतारूढसमाधियोगः कालेन सोऽजः पुरुषायुषाभिप्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव भातम् अपश्यतापश्यत यन्न पूर्वम् मृणालगौरायतशेषभोगपर्यङ्क एकं पुरुषं शयानं फणातपत्रायुतमूर्धरत्नद्युभिर्हधत्वान्तयुगान्ततो ये प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितो बलाद्रेः सन्ध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्नः रत्नो दधारौषधि सौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रेः आयामतो विस्तरतस्वमान देहेन लोकत्रयसङ्ग्रहेण विचित्रदिव्याभरणां सुखानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहम् पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गैः अभ्यक्षतां कामदुघाङ्घ्रिपद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दुमयूखभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रम् मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन सोणायितेनादरबिम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन शुभ्रा कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससा स्वलङ्कृतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षस्थलवल्लभेन पराद्यकेयूरमणिप्रवेकपर्यस्तदोर्दण्डसहस्रशाकम् अव्यक्तमूलं भुवनाङ्घ्रिपेन्द्र महीन्द्रभोगैरधिवीतवल्शम् चराचरौको भगवन्महीन्द्र महीन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढं किरीटसाहस्रहिरण्यशृङ्गम्
आविर्भवत् कौस्तुभरत्नगर्भम् निवीतमाम्नाय मधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिं सूर्येन्दुवाय्वग्ने अगमं त्रिधामभिः परिक्रमत्प्राधनिकैर्दुरासदम् तर्ह्येव तन्नाभिसरस्सरोजम् आत्मानमम्बश्वसनं वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परं लोकविसर्गदृष्टिः सकर्मबीजं रजसोभरक्तः प्रजासि सृक्षन् यदेव दृष्ट्वा अस्तौ त्विसर्गापि मुखस्तमीड्यम् अव्यक्तवर्त्मनि अभिवेशितात्मा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरे नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. விதுரர் மைத்ரேய மகர்ஷி கிட்ட பல கேள்விகளை போன 7வது அத்தியாயத்தில் கேட்டார். அதற்கான பதிலை இந்த 8வது அத்தியாயத்தில் மைத்ரேயர் சொல்கிறார். பகவானுடைய புகழ் மாலையை ஒரு நிமிஷம் கூட விடாமல் சதா அதை புதுப்பிச்சுக்கிண்டே இருக்கக்கூடிய நீங்கள் பகவானை பிரதானமாக கொண்ட அந்த யமதர்மராஜனின் அவதாரம் இல்லையா? நீங்கள் இங்கே வந்து பிறந்திருக்கீங்களே பூமியில், அதனால் பூர்வ வம்சமானது சாதுக்களாலும் வணங்கக்கூடியது. ஒரு அல்ப சுகத்துக்காக பெரிய துக்கத்தை அடையக்கூடிய மனிதர்களுக்காக நான் சாக்ஷாத் சங்கர்ஷண பகவானால் சனகாதி முனிவர்களுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டதோ அந்த பாகவத புராணத்தை இப்போ சொல்கிறேன். தடைபடாத குறைவில்லாத ஞானத்தை கொண்டவரான பாதாள லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆதி பகவானான சங்கர்ஷண பகவானை பற்றி, அந்த பகவான் வாசுதேவனை பற்றிய தத்துவம் அறிய விரும்பியவர்களாகிய சனகாதி முனிவர்கள் கேள்விகளெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சா, தன்னோட ஆச்சரியமாக இருக்கக்கூடிய வேதங்கள் வாசுதேவன் என்று சொல்லும் அந்த பகவானை தியானத்தினால வெகுவாக பூஜித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, சதா அந்த பகவத் நினைவோடு இருக்கக்கூடிய சங்கர்ஷண பகவான் சனகாதிகளை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக, அவளுடைய க்ஷேமத்துக்காக தன்னோட தாமரை இதழ் போன்ற கண்களை முதுவாக திறந்தார். எந்த திருப்பாதத்தை சர்ப கன்னிகைகள் நல்ல வரன் வேணும், அதாவது நல்ல ஒரு புருஷன் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக விதவிதமான காணிக்கைகளோட மிகுந்த அன்போட அர்ச்சனை பண்ணுறாளோ, அந்த சங்கர்ஷண பகவானின் இரு திருவடிகளுக்கு இருப்பிடமான அந்த தாமரையில் கங்கையில் நீராடியதால் ஈரமான ஜடாமுடிகள் படும்படி, அதாவது அந்த பாதத்தை தொடுவது போல சனகாதிகள் சங்கர்ஷண பகவானை நமஸ்கரித்தனர். அதாவது சனகாதிகளுடைய தலையானது சங்கர்ஷண பகவானினுடைய பாதத்தை தொட்டது அப்படிங்கிறது இதனுடைய அர்த்தம். ஆதிசேஷனின் 1000 படங்கள் உடைய அந்த சிரசில் ஆயிரக்கணக்கான மிக உயர்ந்த உத்தமமான ரத்தனங்கள் பளபளவென்று பிரகாசிக்கின்ற கிரீடத்தை உடைய சங்கர்ஷணனுடைய வைபவங்களை சிறப்புகளை அறிந்தவர்களான சனகாதிகள் மிகுந்த அன்பினால் தடுமாறும் தழுதழுக்கும் வார்த்தைகளினால மீண்டும் அந்த சங்கர்ஷணரை சோஸ்திரம் செய்தார்கள். விதுரரே, சிறந்த பகவானான சங்கர்ஷணரால் நிவிருத்தி தர்மத்தில், நிவிருத்தி தர்மம்னு சொல்லக்கூடியது துறவு நிலை, அந்த துறவு நிலையில் பற்று கொண்டவரான சனத்குமாரர்களுக்கு அவர்கள் கேட்டுக்கொண்ட காரணத்தினால இந்த பாகவத புராணம் சொல்லப்பட்டது இல்லையா? அந்த சனகாதிகள் விரதம் பூண்டிருந்த சாங்கியாயனன் என்ற முனிவருக்கு அதை சொன்னார்கள். பாரமஹம்சியத்தை, அதாவது துறவு நிலையை அனுஷ்டிப்பதில் மிகவும் சிறந்தவரான அந்த சாங்கியாயனர்
பகவானுடைய பெருமைகளை திருவிளையாடல்களை சொல்வதற்கு ஆசை கொண்டு அவருடைய சிஷ்யரான என்னுடைய குருவான பராசர மகரிஷிக்கு சொன்னாராம் அவர். அதன் பிறகு அவர் பிரகஸ்பதி பகவானுக்கும் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி மைத்ரேயர் விதுரருக்கு சொல்றார். மைத்ரேய மகரிஷிக்கு பராசரர் குரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். புலஸ்தியர், ஏ குழந்தாய், அறிந்து கொள்ளும் சிரத்தை இருப்பதால் என்றும் என்னையே பின்பற்றி வருவதால் பாகவத புராண பிரவர்த்தாவாக ஆவாய் என்று வரம் தரப்பட்ட அந்த தயாளுவான பராசரர் எனக்கு சொன்ன அந்த ஆதி புராணமான ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தை உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். பராசரருடைய அப்பாவை ஒரு ராட்சசன் அழிச்சுடுறான், முழுங்கிடுறான். அந்த கோபத்தினால பராசரர் ராட்சசாலெல்லாம் வதம் பண்றதுக்கு முற்படுறார். அப்போ வசிஷ்டர் அதை தடுத்துடுறார். அவர் அதை தடுத்ததுனால வேற வழி இல்லாம சரின்னு பராசரர் அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டுடுறார். புலஸ்தியர் ராட்சச குலத்தை சேர்ந்தவர். தன்னோட சந்ததி இப்படி வசிஷ்டரால காப்பாற்றப்பட்டது. ஏன்னா பராசரர் தன்னுடைய எண்ணத்தை கைவிட்டுட்டார் இல்லையா, அதனால அவர் பராசரருக்கு ஒரு வரம் கொடுக்குறார். அந்த வரத்தினால அவர் பாகவத புராண பிரவர்த்தாவாக ஆகிறார். பிரவர்த்தாவாக ஆகிறார்னா அதை சொல்லக்கூடிய ஒரு சாமர்த்தியம் இருக்கிறவராக அவருக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கிறது. இந்த பிரபஞ்சமானது பிரளய ஜலத்தில் மூழ்கி இருந்தபோது சர்ப்பங்களின் தலைவனான ஆதிசேஷனுடைய படுக்கையில் நாராயணன் கண்களை மூடி யோக நித்திரையில் தன்னுடைய ஆத்மானுபாவத்தில் மூழ்கி எந்த செயலுமின்றி சயனம் செய்து கொண்டு இருக்கையில் அவருடைய சிற்சக்தியானது, அதாவது அவருடைய அந்த ஞான சக்தி பிரகாசித்து கொண்டுதான் இருந்தது. அக்னி எப்படி ஒரு மரக்கட்டையில தன்னுடைய வீரியத்தை உள் அடக்கி கொண்டு இருக்குமோ அதே போல நாராயணன் தன்னுடைய திருமேனிக்குள்ள பூதங்களின் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை அடக்கி கொண்டு தன்னுடைய கால சக்தியை மட்டும் செயல்பட செய்து கொண்டு தன்னுடைய இருப்பிடமான அந்த பிரளய ஜலத்துல வாசம் பண்ணின்றிருந்தார். அந்த பிரளய ஜலத்துல ஒரு 1000 சதுர் யுகங்கள் பகவான் தன்னுடைய சித் சக்தியோடு யோக நித்ரையில் இருந்தார். தன்னால் ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்ட அந்த கால சக்தியால் அந்த நாராயணன் தன்னுடைய திருமேனியில் லயித்து போன சகல லோகங்களையும் பார்த்தார். லோகங்களை சிருஷ்டிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இருந்த பகவானினுடைய திருக்கண் பார்வையானது பூத சூஷ்மங்களின் மேல பட்டத்தினால பகவான் திருமேனிக்குள் புகுந்து கொண்டிருந்த அந்த சூஷ்ம பூதங்கள் ரஜோகுணத்தை அடைந்து காலசக்தியினால அசைக்கப்பட்டு இந்த உலகத்தை தோற்றுவிக்க வேண்டும் என்று பகவானின் நாபியிலிருந்து வெளிப்பட்டன. ஜீவர்களின் மிச்சமான கர்மாக்களை பிரகாசப்படுத்தக்கூடிய ஏதோ செஞ்ச புண்ணிய பாவத்தை எல்லாம் ஜீவன்களை அனுபவிச்சாகணும் இல்லையா, அதுக்காக அந்த காலசக்தியினால் தூண்டப்பட்டதாக ஒரு தாமரை மொட்டு போன்று ஸ்ரீமன் நாராயண பெருமானை ஆதாரமாக கொண்டு அந்த பூத சூக்ஷ்மம் வெளியே வந்தது. அந்த பிரளய ஜலத்தை ஒரு சூரியன் போல் பிரகாசப்படுத்தியது. லோகங்களை தனக்குள் அடக்கிய அந்த தாமரை மலருக்குள் பகவான் அந்தர்யாமியாக நுழைந்தார். அந்த தாமரை மலரில் சுயம்பூ என்று யாரை சொல்வார்களோ அந்த சிருஷ்டிப்பவரான வேத ரூபமான பிரம்மதேவன் தோன்றினான். தாமரை மலரினுடைய நடு பகுதியில் உட்கார்ந்திருந்த பிரம்மதேவர் தன்னை சுற்றி லோகங்களை எதுவுமே பார்க்கவில்லை. அவர் மட்டும்தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். அந்த பிரளய ஜலத்துல நாபிலேருந்து வந்த தாமரை மலர்ல பிரம்மா மட்டும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். அதனால ஏதாவது இப்படி இருக்கான்னு பாக்குறார். தலையை திருப்பி திருப்பி சுற்றி சுற்றி ஆகாசத்துல கண்ணை திறந்து பார்த்து தேடி பார்க்கிறார். எல்லா திசைகளையும் அப்படி பார்த்துட்டே வரத்தினால ஒரு திசைக்கு ஒரு முகமாக அவருக்கு 4 முகங்கள் அடைந்தார். யுகத்தினுடைய முடிவுல வரக்கூடிய சக்கரம் போல சுழல்கின்ற பெரிய அலைகளை கூடிய அந்த ஜலத்துல ஏற்பட்ட அந்த தாமரை மலர்ல அவர் தனியே அமர்ந்திருந்தார். லோகங்களை தனக்குள் அடக்கி கொண்டிருந்த அந்த தாமரை மலரனுடைய தத்துவத்தையும் தன்னை பற்றியும் அந்த பிரம்மதேவர்
முழுமையாக தெரிஞ்சு கொள்ளல. இந்த தாமரை மலர்ல இருக்கக்கூடிய நான் யார்? இந்த மலர் எங்கேருந்து வந்தது? ஜலத்தில் சுற்றி பார்த்தா எதுவுமே இல்லை. ஜலத்தில் கீழிருந்து தாங்குவதற்கு எதுவும் ஆதாரம் இருக்கிறதா தெரியல. எந்த இடத்தில் இருக்கிறதோ அதுவும் புரியல. ஆனால் ஸ்திரமாக நின்றுருக்கு. அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு ஆதாரம் கட்டாயமாக இருக்கு அப்படிங்கிறத பிரம்மதேவர் புரிஞ்சுக்கிறார். அதனால அந்த தாமரத்தண்டினுடைய ஆதாரத்தை தேடி அந்த தாமரத்தண்டினுடைய துவாரத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு ஜலத்துக்குள்ள போறார். அதனுடைய ஆதாரத்தை தேடிக்கொண்டு உள்பக்கமாக போயின்னு இருக்கார். ஆனால் பிரம்மதேவருக்கு அதனுடைய ஆதாரத்தை காண முடியவில்லை. தன்னோட தோற்றத்திற்கு காரணம் யார்? தாமரை மலரனுடைய ஆதாரம் எங்கே என்று அவர் அந்த ஜலத்தினுடைய இருட்டுக்குள்ள தேடி இருக்கும்போது பகவானுடைய கால சக்கரமானது அனைத்து ஜீவர்களுக்கும் பயத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஆயுளையும் குறைக்கக்கூடிய அந்த காலம் போயிண்டே இருந்தது. அப்படின்னா ரொம்ப நாளாக தேடின்னு இருக்கார். ஆதாரம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பிரம்மதேவர் ரொம்ப நாளாக தேடின்னு இருக்காராம். ஆதாரத்தை காண முடியாத பிரம்மதேவர் சரி போரும் என்று தான் தேடுவதை நிறுத்திட்டு தன்னோட இடமான தாமரை மலருக்கு மேலே வந்துட்டார். மெதுவாக சுவாசத்தை வென்றவராக சித்தத்தை அடக்கி சமாதி யோக நிலையில் நிலைநிறுத்தி தியானம் செய்ய ஆரம்பித்தார். வெகு காலம் தவம் செஞ்ச அந்த பிரம்மதேவர் யோகாபியாசத்தை நன்றாக செய்தார். அதனால் அவருக்கு ஞானம் கிடைச்சது. தான் இதனால் வரை எதை தேடி பார்க்க முடியவில்லையோ அதை இந்த தபசினால் தன்னுடைய இதயத்தில் பார்த்தார். தன்னுடைய இதயத்துக்குள் அது பிரகாசிப்பதை கண்டார். தன்னுடைய இதயத்தில் பார்த்த அந்த நாராயணனை பற்றி இப்போ வர்ணிக்க ஆரம்பிக்கிறார். தலையில் ரத்ன கிரீடம். அந்த கிரீடத்தினுடைய ஜொலிப்பால் பிரளய ஜலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இருளே போர்தான் அது பிரகாசமாக ஆறுதான். ஆதிசேஷனுடைய படுக்கையில் அந்த ஆதிசேஷனன் படங்கள் எல்லாம் குடை போன்று இருக்க ஒரு பரமபுருஷன் சயனித்திருப்பதை அவர் பார்க்கிறார். சந்தியா கால மேகங்கள் எல்லாம் வஸ்திரமா இருக்கு. நிறைந்த தங்கங்களை கொண்ட கொடி முடிகளோடு தலைகளெல்லாம் அப்படியே ரத்தனம் போல இருக்காம், தங்கம் போல இருக்காம். ரத்தனம், அருவிகள், மூலிகை செடிகள், வனமாலை, மூங்கில்களெல்லாம் கைகள் மாதிரி இருக்கான். அப்படித்தான் மூங்கில் போல ஒரு வலிமையான கைகளாம். மரங்களை எல்லாம் கால்களா இருக்கான். பச்சை மரகத கல் மலையினுடைய அழகக்கூட இது ஒரு அழகா அப்படி சொல்லும்படியாக ஒரு சௌந்தரியமான ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு லாவண்யத்தை அங்க அவர்கிட்ட பார்த்தார். யார் அவர்? அவர்தான் அந்த நாராயணன். இதுக்கே இன்னொரு விதமான இது என்ன சொல்றான்னா, சந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மேகங்கள் பகவானுடைய பீதாம்பரமாகவும் மலையினுடைய தங்க கொடுமுடிகள் எல்லாம் பகவானுடைய கிரீடமாகவும் ரத்தின அருவி மூலிகை புஷ்பங்கள் பகவானுடைய வனமாலையாகவும் மூங்கில் கைகளும் மரங்கள் கால்களாகவும் இருக்கிறது அப்படின்னு அதையும் சொல்றா. இப்படியும் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. ஆள் ஒன்று தான். சகலமும் பகவானுடைய ஒரு அவருடைய அங்க லாவண்யங்கள் போலேயே அத்தனையும் இருக்கு லோகத்தில் இருக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்கா. நீளத்திலும் அகலத்திலும் தன்னுடைய தேகம்தான் அளவுகோல் என்பது போல 3 லோகங்களையும் தனக்குள் அடக்கிக் கொண்டு திவ்யமான அழகான ஜொலிக்கும் ஆபரணம் வஸ்திரம் ஆகியவைகளோடு இருந்தார். அந்த வஸ்திரமும் ஆபரணமும் பகவானுடைய தேகத்தை அலங்கரிப்பதனால அவைகளுக்கு இன்னும் அழகு அதிகமாக ஆகியது. அழகான தாமரை போன்ற திருவடி, விரல் நகங்கள் சந்திரனுடைய கிரணங்கள் போல பிரகாசமாக இருக்கான். பலவிதமான மார்க்கங்களின் மூலமாக, அதாவது வேதங்களிலெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பல பரிசுத்தமான மார்க்கங்களின் மூலமாக தன்னுடைய விருப்பத்திற்காக பூஜை செய்யும் மக்களுக்கு அவர்களுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய அந்த பாதார வெந்தத்தை கருணையினால பகவான் சற்று உயர்த்தி காண்பிக்கக்கூடிய அந்த நாராயணனை தன்னோட இதயத்தில் பார்த்தார் பிரம்மா. திருமுகத்தில் மக்களின் துன்பத்தை போக்கும் அழகான புன்சிரிப்பு, காதில் ஜொலிக்கின்ற 2 குண்டலங்கள்,
கோவைப்பழம் போல் சிவந்திருக்கும் கீழ் உதடு, சற்று உயர்ந்த மூக்கு, அழகான புருவம், இவைகளோடு பக்தர்களை மகிழ்விக்கும் அந்த நாராயணனை தன்னுடைய இதயத்தில் பார்த்தார். இப்போ மைத்ரேயர் சொல்றார், விதுரர்கிட்ட சொல்றார், கதம்ப மலரினுடைய கேசரங்கள் போல மஞ்சள் வண்ண வஸ்திரம், இடுப்பில் அரஞ்ஞான், ஸ்ரீவக்சத்துடன் கூடிய திருமார்பு, அப்படிப்பட்ட அந்த மார்பிற்கு பொருத்தமான விலை உயர்ந்த மாலையினால் அலங்கரிக்கப்பட்டவரை பிரம்மா பார்த்தார். எங்கே பார்த்தார்? தன்னுடைய இதயத்தில் பார்த்தார். மைத்ரேயர் தான் சொல்லிட்டு இருக்கார் விதுரருக்கு, பிரம்மா எப்படி தண்ணி இதயத்தில் நாராயணனை பார்த்தார், அந்த நாராயணன் எவ்வளவு சௌந்தரியமாக இருந்தார் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு இருக்கார். பகவானை ஒரு சந்தன மரத்தோட கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறார். மரங்களுக்கெல்லாம் தலைவன் சந்தன மரம், அது மாதிரி லோகத்துக்கெல்லாம் தலைவன் பகவான். சந்தன மரத்துக்கு பல ஆயிரக்கணக்கான கிளைகள் இருக்குது. பகவான் அவரே விஸ்வம், கிளைகள் போன்ற கைகள், எல்லா இடத்திலும் மிக உயர்ந்த தோள் வளைகள், உயர்ந்த மணிகள், ரத்தனங்கள், இதெல்லாம் பகவான் போட்டுருக்கார். அந்த சந்தன மரத்தினுடைய மூலமானது அவ்யக்தம், அதாவது சந்தன மரத்தினுடைய வேர் அவ்வளவு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது, ரொம்ப ஆழத்தில் இருக்குமாம். பகவானின் மூலபாகமும் அவ்யக்த ரூபம், யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. பாம்பான ஆதிசேஷனால் சூழப்பட்டு இருக்கிறார். இதை தவிர பகவானை ஒரு மலையோட கம்பேர் பண்ணுறார். மலையில் அசையாத பிராணிகள்லாம் இருக்குது, மரம் செடி கொடிகள்லாம் இருக்குது, பாம்புகள்லாம் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது, ஜலமெல்லாம் இருக்குது, அருவிகளெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, எல்லாமே இருக்குது. பகவானும் அப்படித்தான். பகவானுடைய சரீரத்தில் எல்லாமே இருக்குது. மரம் செடி கொடிகள், பாம்புகள், மலைகள், அருவிகள் எல்லாமே இருக்குது. இப்போ மலையில் அருவிகள் இருக்கிற மாதிரி பகவானை சுற்றி ஜலம் இருக்குது. இந்த ஜலத்தினால பகவான் சூழப்பட்டிருக்கார். ஒரு பொன்மயமான மேரு மலை சிகரம், அது பகவானுடைய கிரீடம் போல் இருக்குது. மலையில் ரத்தனங்கள் இருக்குது. அந்த ரத்தனங்கள்லாம் பகவானுடைய கௌஸ்துபமணி மாதிரி இருக்குது. இப்படி மலையை பகவானுக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறா. சூரியன், சந்திரன், வாயு, அக்னி ஆகியவர்களாலும் அறிய முடியாதவர். 3 உலகையும் சுற்றி வரும் உலகத்தை ரட்சிப்பதற்காக யுத்தம் செய்யக்கூடிய சுதர்சனம் போன்ற பகவானுக்கு சேவைகள் புரியக்கூடிய பல ஆயுதங்களும் கூட எளிதில் அவரை அடைய முடியாது. வனமாலையை சுற்றி வரும் வண்டுகள் போல பகவானின் கீர்த்தியானது வேதங்களால் எப்பொழுதும் பாடப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானை வனமாலையோடு பார்த்தார். பகவானை இதயத்தில் பார்த்தபோது பகவானின் நாபியில் உண்டான அந்த தாமரையை, தன்னை, ஜலத்தை, பிரளயவாயு, ஆகாசம் எல்லாவற்றையும் பிரம்மா பார்த்தார். இந்த லோகத்தை சிருஷ்டி செய்யும் திருஷ்டி கொண்டவராக ஜகத்தை சிருஷ்டிக்கக்கூடிய பிரம்மதேவர் இதை தவிர வேறு எதையுமே பார்க்கவில்லை. அதாவது அந்த பகவானை மட்டும்தான் பார்த்தார், வேறு எதையும் பார்க்கல. அந்த பிரம்மதேவர் ரஜோகுணம் கூடியவராக, உலக சிருஷ்டிக்கு காரணமாக, பிரஜைகளை சிருஷ்டிக்க விரும்பியவராக, தன்னை சுற்றி உள்ளவைகளை மட்டுமே பார்த்தார். சிருஷ்டிப்பதில் மனம் கொண்டவராக, துதிக்கப்பட வேண்டியவரான அந்த பகவானிடம் சித்தத்தை வைத்து மனதை செலுத்தியவராக பகவானை ஸ்தோத்திரம் செய்ய ஆரம்பித்தார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 8வது அத்தியாயம் முடியறது. இதை தொடர்ந்து அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.